তো সবাই কেমন আছো? সবাই এখন বিদ্যা মন্দিরে নাকি, না এখনো বাড়িতে? না স্যার, থার্ড ইয়ারটা বাড়িতে। থার্ড ইয়ারের বাড়িতে? কারা তাহলে বিদ্যা মন্দিরে? ফার্স্ট ইয়ার। ফার্স্ট ইয়ার? কেন এরকম? মানে এরকম কারণটা কি? মানে ফার্স্ট ইয়ার বিদ্যা মন্দিরে, থার্ড ইয়ার বাড়িতে কেন? স্যার আমাদের ইন্টার্নশিপের জন্য third এক্সট্রা year ছুটি। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি। ওকে, ঠিক আছে, তোমরা যখন জয়েন করে গেছো তাহলে তোমাদের সাথে ক্লাসটা শুরু করাই যাক। 5 মিনিট। তো আহ, তোমাদের সাথে লাস্ট যখন কথা বলেছিলাম, তোমাদের কি করতে বলেছিলাম মনে আছে সবার? তো কারণ আমি লিখেছিলাম তোমরা কে কি করতে চাও বলেছিলে। আমি তোমাদের একটা জিনিস প্রিপেয়ার করতে বলেছিলাম, সেটা হলো টেল মি অ্যাবাউট ইয়োর সেলফ, লাইক অ্যান ইন্টারভিউ সিচুয়েশন। সেটা তোমরা এখানে যারা আছো, মানে ওটা প্র্যাকটিস করেছিলে বা লিখেছিলে, বা বলতে পারবে যদি আমি এক্ষুনি জিজ্ঞাসা করি? জিজ্ঞাসা করি না, আমি এক্ষুনি করবো অ্যাকচুয়ালি জিজ্ঞেস, কারণ আমি বলেছিলাম। আম, ঠিক আছে, এখানে কে কে আছে? লক্ষ্মীরাম আছে। লক্ষ্মীরাম কি বলেছিল? ও, লক্ষ্মীরাম কি বলেছিল জানা যায়নি আগের দিন, কারণ বোধহয় নেটওয়ার্ক প্রবলেম বা কিছু একটা ছিল। Okay, Lokhiram, can you hear me today properly? It seems like your internet is stable. Lokhiram, can you hear me? লক্ষ্মীরামের কিছু কথা শুনতে পাচ্ছি না। ওকে, অনুপ। অনুপ, you are not there in my last class, right? Yes, sir. You were, but then what happened? Why didn't I write anything about you? That did I ask you what you want to become after after you graduate? Sir, I not planned this. No, okay, no, like just tell me anything about something. Like people might have asked you before, right? Like what do you want to become in life or something like that. I'm Sir, asking because I'm I asking because prepare I will in government job. what kind of government job? Mm, railway, Okay, another let's something. okay, let's stay with that, railway. So but you remember, if you are in my last class, you remember, right, what I told you to do? Like prepare a just 2-minute speech about, tell me about yourself, right? And I also told like what you should tell in that what you should answer in that question, right? Yes. Okay, so let's assume this is an interview. You are in an interview, and I am taking an interview about you. Okay, so you enter the room, and I'll be like, okay, please be seated, and then I'll ask, okay, tell me about yourself. So yeah, just go ahead, tell me about yourself. Sir, my name is Anup Des. I am from Coachbihar. I am graduate in Ramakrishna Mission Vidya Mandir. I am a philosophy student. Um, Okay, so you already failed the interview, okay? If you do that. So that's why I am telling you guys, like, yeah, well, I get it. It's too early for you guys to prepare this, but if you keep it prepared, it's going to be easy for you when you actually go for an interview. So okay, first I'll go through everyone, like what you have prepared. Then I will tell like, okay, what to say. I kind of said it last time, but still I'll go for it. Okay, next is Shattoki. Shattoki,
Satyaki Good, said good morning, government. sir. Good morning. I think you said professor. So let's assume you're in an interview. You want to be a professor. Yes, So just sir. okay, tell me about yourself. Good morning, sir. My name is Satyaki Chattopadhyay, and I'm here today for this interview as I want to become a professor in a renowned institution. I like the profession of teaching and learning together, and I have uh, uh, pursued my graduation degree from Ramakrishna Mission Vidyamandir Belur Math in philosophy, and then I have completed my PhD from University of Calcutta, and my additional courses are there in my resume. And the thing I want to tell you is I need this job because I have some monetary issues basically in my house, so I desperately need this job. And other than that, I love to teach uh, and I love to study both. So if I get this job, I can actually continue with my hobby of studying and also share my knowledge that I have accumulated through all the years I have studied in my college and universities. Okay, Satyaki, that's good. It's clear that you have already, sorry, you have at least given it some thought and prepared something. But there are a few things. So whoever has actually prepared something and telling me, I'll just give the feedback right then, so that it's easier for you guys to, or easier for me to actually remember what you said. So Satyaki, there are a couple of things. One is like you want to keep it as short as possible, like about 2 minutes. Okay, I think you went a little bit over than 2 minutes. And also, do not, I don't think it's a good idea to say, okay, I need this job because I have monetary issue. No one is going to, I think, give you a job just because of the monetary. If you, of course, that is a fact. You know it, and probably people know it, but you don't say it that way because what people are looking for is like, okay, why this candidate fits our like criteria. Okay, so what you have to do, you started very good, like, okay, I completed my PhD from University of Calcutta. Then what you should have said is like, okay, I have these experiences in like whatever this research or this teaching. And do not also say teaching as a hobby, say it in a professional way. Okay, say it like, okay, I have done this teaching and I love teaching, and I think I have actually influenced a lot of students by doing this, in pursuing whatever, like maybe research or maybe studying this or that. So that's why I think I'll be a good fit for being a professor at this institute. So okay, so in an interview, do not include or speak any emotional thing. Okay, I get it. It's easy to say that, but I think if you, I mean, obviously there are a lot of things on YouTube you can prepare. Like, okay, you can find out how to go for these interviews or how to speak about or answer these questions. And I think you will find that probably there is no emotional aspect to these answers. Okay. And this, I say it to everyone. So try avoid these things, keep it professional, and just try to showcase your abilities, like whatever. And also, you said one thing, okay, it's in the resume. Even if it's in the resume, don't say that. Yeah, of course, they have seen your resume and then they have called you. Okay. So you don't need to remind them, okay, it's in my resume, go look at it. So it's like, no, don't do that. Even if it's your resume, if something is there that you want to like reiterate or say it again, you can say it like, okay, I have this experience in teaching here, or you can say that, but don't say that it's in my resume. Got it? Okay, good, Satyaki. Next is Devjit. Devjit, let's see what you said. You said also government job in railway. So let's assume you are in a interview for a railway job. So tell me about yourself. Good morning, sir. I am Devjit Ghosh. I am 22 years old. I Shantiniketan, Bihun district. I complete
my graduation degree in philosophy at Ramakrishna Mission Vidya Mandira. I am sincere, hardworking, and personal discipline personally. I uh, I enjoy to learn new thing, and I want to build a successful career. Um, and I want to contribute for uh, society, and continue to grow personally and professionally. Good. That was time-wise, that was fine. Everything was fine. One thing you said, your age. I don't think you need to say that because probably your in your CV or resume somewhere your date of birth is mentioned, and whenever you are applied, probably they know how old you are. So you don't need to say that. That's not important. Where you are from, I don't know if that's also important. Where you have studied, yeah, those are important. Not all of them, not like high school or whatever, but if you have done your master's and PhD from somewhere, then that's important. You can say that, but probably not your age. And also what you said, like to learn new things. Okay, that's good. But what was missing in your answer was what is the quality that you can bring into the job? Okay, like Satyaki was saying, he has done teaching or this experience, so that is still a little relevant to the professor job. For you, you have to also say something that relates to this railway job. Like, I don't know exactly which sector of railway, like let's say it's accounting of railway. So you can say, okay, I have handled this accounts and I have experience in that. So that will be, I think, some quality that I can bring into this job. Okay. Still Yes, good. sir. You prepared. That's good. I would say just polish it. Like, yeah, keep something ready. Like, again, I know it's too early probably, but still, it's better to be ready as early as you can. Okay, good. Next is Tuhin. Tuhin said also government job or professor. Let's assume you are in an interview for a professor position in any university or college. So yeah, tell me about yourself, Tuhin. Good morning, sir. My name is Tuhin Pore. I am complete my graduate and master and PhD degree in Ramakrishna Vidya Mandira, University of Calcutta. And now I am prepared some government job, just like professor, and I like this profession, and my subject of philosophy, and so I like critical thinking, ethical and logical solving in my study, and now I am prepared some examination, and mm, Okay, that was good, but the last you did, first of all, you did not end, so you stopped in between. And there is no point of saying I have prepared some. I am sure you have already qualified the exam if you are going for an interview. Okay, so there's no point of saying that. Uh, yeah, you said some good things like, okay, I like critical thinking, I like problem solving, so those are good, but I think you still need to say some more things. Like when you become a professor, there's a teaching aspect also, right? So you need to incorporate that. Like you have to, well, again, I know probably you are not sure if you are actually going for to become a professor or something else. But yeah, whichever aspect you take or whichever profession you go for, what I'm trying to say is like try to show something or say something which shows that you already have some experience in those fields, okay? Or which is required for that profession so that it's a strong case for you. But good. But also, I think some of you are having grammatical mistakes, okay? So if you have that problem, you know it, Tuhin, I think you made a lot of grammatical mistake. I am not going to like check all of those right now, but I think if you know that you have
issues in grammars, I think I said it last time also. Just grab a simple grammar book and just look through the basics once more. I think that would be good. Or if you, I think, yeah, English department is right there. You can take help from your friends in English department also, I guess. Or even professors. I am sure if you ask them like, hey, like where should I look or which book I should look for if I want to learn more grammar, I'm sure they will be willing to help. This is for not only Tuhin, this is for anyone who feels or knows that they have problems in grammar, okay? Yeah, I think being in Vidya Mandir, that comes with a huge benefit that you can actually talk to anyone from any department and you can take advantage because there's English department, so I think it's really good. Okay, Tuhin. After Tuhin, Shatodol. Shatodol, let me see what you said. You said professor or bank. So which one you want to go for? I would ask you that way. Like which one we should assume? Like you are giving an interview for becoming a professor or a bank employee? The professor. Okay. Okay, Shatodol, tell me about yourself. Good morning, sir. My name is Satadal Chakraborty. I completed my graduation degree in philosophy from Ramakrishna Mission Vidya Mandir. My childhood biggest wish I become a professor, and I am skilled and experienced person. I applied for PhD program, so I need to these jobs to my educational expense and support to my family. Okay, Shatodol, were you there when I was telling Satoki? You're there, right? So exactly same thing. You in an interview, you do not say these things like, okay, I need this job for money. Don't say that. And also, I think to become a professor, you have to have like, that's what the assumption, like you already have a PhD and then you are going for this position. Okay. So I think the answer will be a little different. And I know that this is a like totally imaginary situation. So probably some of you are having a little trouble in actually imagining yourself right there. Okay, that's fine. But still, do not bring the monetary aspect like I need the job for money or I need the job for supporting. That's like, yeah, you're bringing an emotional aspect to the answer, which is, I don't think good. That probably will be seen as something not professional. Okay. Anyone? ঠিক আছে, বাংলা একবার বলছি। এখনো পর্যন্ত যতগুলো আনসার শুনলাম তার মধ্যে দুজন সার্থকী আর শতদল দুজনের আনসারে একটা জিনিস কমন ছিল। ওরা বলেছিল যে জবটা ওরা চায় কারণ ফ্যামিলি সাপোর্ট বা মনিটারি ইস্যু আছে। ঠিক আছে, কিন্তু এই জিনিসটা আমার মনে হয় কোনো ইন্টারভিউর আনসারে বলা উচিত নয়। কারণ ওইটা বলা মানে তুমি ইন্টারভিউয়ারদের একটা ইমোশনাল অ্যাসপেক্ট দেখাতে চাইছো, যেটা অনেক সময় মানে প্রফেশনাল নয় ভেবে অ্যাকচুয়ালি খারাপভাবে তোমাদের উপর ইম্প্যাক্ট হতে পারে কোনো ইন্টারভিউতে বলছি। তো ওইটা না বলার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে, ওকে। শতদল, আফটার শতদল whom do I see? Akash. Akash, were you there in previous classes, any of my classes? Akash, you are muted. Can you unmute yourself? No, sir. You are there? This is my first class. This is your first class, that's why. Okay. So there's no point of asking you this question. So tell me about, like, yeah, just tell me about yourself because I don't know anything about you actually. So yeah, introduce yourself. Yes, sir. So I No. am Akash Singh. Mhm. I am from Kakdeep. I am Ramakrishna Mission Vidya Mandira College. Philosophy honors. I want to go defense line. You want to go, sorry, what? Defense line.
Oh, defense. Okay, okay. Good. And which year you are in, you said? 20 year. No. I mean, which year in your college, in your studies? Like first year, second year, third year, which year? Second year, sir. Okay, second year. And okay, why, like, which part of defense you like the most? Like which sector? Like there are different, like there's Navy, there's Army, there's um, Sir, army. okay. And why? Tell me about why you are so interested or motivated in going to the defense. Sir, my one brother go in defense line. Okay. So That's it. That's why. No other motivation because your brother is in defense. That's why you want to go in defense. Okay. Which hostel you are in Vidya Mandir? Which hostel you stay in Vidya Mandir? I am stay Vinay Bhavan. Okay. Okay. Next, okay. Thank you. Next I see Subhankar. Subhankar, what did you say? Subhankar said civil service, right? Yes, sir. Okay, great. Tell me about yourself then. Sir, good morning, sir. Myself, Suvankar Ghosh. I am from Mossad, Hooghly. Uh, uh, I have done my graduation from Ramakrishna Mission Vidya Mandir. I belongs to a I belongs to a farmer's family. So my father is a farmer and my mother is a housewife. Uh, I want to be a civil service officer, but no, এটা বললাম না। So at first I need a job for support to get the civil to get this exam. So I cracked the SSC Group D exam before. Okay. So again, I don't think you need to tell your family background like what, unless someone asks you in an interview, I don't think you need to bring up like what your parents do. Again, the purpose of an interview mainly is whoever is taking the interview, they want to see how good fit you are for that specific role. Okay. So I don't think it is important to say when you're just telling about yourself. Yeah, later in that interview, they might ask, okay, what does your father do, mother do, or where are you from? That's okay. And also, I didn't understand one part. What did you say? Like you want this job for supporting some? I didn't understand that, but can you repeat that? No, sir. Uh, so I belongs to a very poor family, so uh, I need বাংলাতে বলো কি বলতে চাইছো? support. স্যার মানে আমি একটা পুয়ার ফ্যামিলি থেকে বিলং করি, সুতরাং আমার এই জবটা পাওয়ার আগে একটা ইকোনমিক্যাল মানে সাপোর্ট দরকার। সুতরাং আমি আগে একটা অন্য কিছু মানে ছোট জব হলেও পেতে চাই, জব তো ছোট নয় কিন্তু জব হলেও পেতে চাই, তারপরে তাহলে তুমি এই ইন্টারভিউটা কেন দিতে এসছো? হ্যাঁ। তাহলে তুমি এই ইন্টারভিউটা কেন দিতে আসছো? তুমি যদি অন্য জব চাও তাহলে তুমি এই ইন্টারভিউতে কেন এসছো? না স্যার, আগে অন্য কিছু মানে যদি আমি পেয়ে থাকি তারপরে এটা বলছি, অন্য ছোট কিছু পেয়েছি তারপরে এটা বলছি। না, ওটা তো তুমি যখন এই ইন্টারভিউটা দিতে এসছো তখন তো তোমার আগে কি পেয়েছো জব ওটা তো বলার দরকার নেই। বা এগেন ওই আই এম ফ্রম আ পুয়ার ফ্যামিলি, ওটাও এগেন যেটা বলছি ওটা তুমি একটা ইমোশনাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে আসছো যেটা প্রফেশনাল নয়। তো ওগুলো বলার হুম। দরকার নেই। আহ, তুমি যে আই ডোন্ট নো তুমি এটা বলতে চাইছো কিনা যে আমি আগে এই জবটা করেছি,
সেটা যদি বলতে চাও তাহলে ঠিক আছে আই থিঙ্ক। কিন্তু আমি এসএসসি তে মানে তুমি টিচার ছিলে, লেটস অ্যাজিউম দ্যাট টিচিং প্রফেশন, হ্যাঁ আই থিঙ্ক প্রবাবলি ইফ ইউ গো ফর সিভিল সার্ভিস ইউ ক্যান সে দ্যাট। কিন্তু এগেন মাথায় রাখতে হবে যে ওটা অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট কিনা। হচ্ছে যদি ইম্পর্টেন্ট কিছু থাকে ওগুলো বলা, কারণ তোমার হাতে জাস্ট মোরলেস 2 মিনিট থাকবে ওটা বলার জন্য। আমি এই ব্যাপারটা আমি টোটালি শিওর বা ঠিক নাও হতে পারি যে আমি বলছি এটা 2 মিনিট। আমি বলছি ইন জেনারেল আমার যতটা এক্সপিরিয়েন্স ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারভিউতে, সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে ইট মাইট বি টোটালি ডিফারেন্ট। কিন্তু দিস ইজ এগেন জাস্ট এ মক, যাতে তোমরা অ্যাটলিস্ট ভাবা শুরু করো যে কি হতে পারে ইন্টারভিউতে কিরকম করতে হয়। ওকে, নেক্সট রাহুল। I see Rahul Bishwas. Rahul said you wanted to be a professor. So Rahul, tell me about yourself. Let's assume you are going for an interview at Ramakrishna Mission Vidya Mandir to become a professor. So tell me about yourself. And I am the HOD of your philosophy department who is taking your interview. So tell me about yourself. Good morning, sir. My name is Rahul Vishwas. I hold a PhD specializing in logic and epistemology with a foundational interest in both Western ethical frameworks and Indian philosophical traditions. And I was complete my PhD from Ramakrishna Mission Vidya Mandir. Then that's it. That's what you have prepared. You started very well actually. But okay. একটা জিনিস সবার ক্ষেত্রে আমি দেখছি, সবার ক্ষেত্রে নয় ম্যাক্সিমাম জনের ক্ষেত্রে যেটা দেখছি, তোমরা মাঝখানে গিয়ে থেমে যাচ্ছ, তোমরা শেষ করছো না। শেষ করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড শেষের একটা, ঠিক আছে আমি একটু পরে বলবো শেষটা কিভাবে করা যেতে পারে, কিন্তু ইটস ইম্পর্টেন্ট টু ফিনিশ ইট। মানে তুমি জাস্ট একটা লাইন বলে দিলে যে আমি এই করেছি, তারপরে কি তোমাকে তোমার ব্যাপারে বলতে বলা হচ্ছে, তুমি বললে আমি পিএইচডি করেছি, আমার এই এক্সপিরিয়েন্স আছে, দিয়ে চুপ, না চলবে না ওটা। ঠিক আছে রাহুল। Okay, Nobin, 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 you said railway, right? Yes, sir. Okay, let's assume you are in a railway interview and I'm someone from the railway and I'm asking you, tell me about yourself. My name is Nobin Maji. I am from Indus, Bankura. I completed my graduation degree at Department of Philosophy, Ramakrishna Mission Vidya Mandir, University of Mhm. Calcutta. I prepared for railway and others government job examination. I am a hard worker, a honest and disciplined person. I went to Indian Railway job because it is an respective organization. It is an opportunity for me. If I get this opportunity, I will do my duty in honestly, disciplinary, and responsibility. It will always, uh, no, I will always follow the rules for my job. And thank you. Okay, good, very good actually. You just have some grammatical mistakes, which again, I'll suggest you the same also, like go through the basic grammars, like just pick up a grammar book or talk to your friends from English department. But also for you, what was missing was the ending. So it seems like most of you are missing that. So I will come back to that. Just a sec. What was the name? Okay.
Sir, Okay, interview ki hobbies. না Hello, sir. না ইন্টারভিউতে হবি, ওকে, ইন্টারভিউতে হবি বলার দরকার নেই আনলেস কেউ জিজ্ঞাসা করে, বাট তোমার যদি এমন কোনো হবি থাকে যেটা অ্যাকচুয়ালি ওই জবটার জন্য রেলেভেন্ট, তাহলে অবশ্যই বলবে, তাহলে অবশ্যই বলতে পারো। এবং ওই হবিতে যদি কোনো তোমার অ্যাচিভমেন্ট থাকে তাহলে বলতে পারো। মানে ধরো তুমি একটা যদি আম, মানে আমি একটা র্যান্ডম এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধরো তুমি একটা কি বলা যায়, মানে এটা খুবই র্যান্ডম। ধরো তুমি গেছো মানে সৃজিত মুখার্জি তোমাকে ইন্টারভিউ করছে তার সিনেমা, সরি, ক্যামেরাম্যানের জন্য, ঠিক আছে? তখন তুমি যদি তোমার ফটোগ্রাফি হবি থাকে, মানে অবশ্যই নিশ্চয়ই থাকবে, তখন তুমি সেই কেসে হয়তো বলবে যে হ্যাঁ আমার এটা হবি, আমি ছোটবেলা থেকে আমি ক্যামেরা হ্যান্ডেল করে আসছি, ছোটবেলা থেকে আমি ছবি তুলে আসছি, তো আমার প্রচুর এক্সপিরিয়েন্স সেখানে কাজে লাগবে। মানে বুঝতে পারছো কি বলছি আশা করছি। মানে আমার মাথায় এক্ষুনি আর কোনো এক্সাম্পল এলো না বলে আমি এরকম বললাম। কিন্তু যদি রেলওয়েতে এবার আমি, ধরো তুমি রেলওয়ে ইন্টারভিউ দিচ্ছ, কি হবি কাজে লাগতে পারে? উম ছোটবেলা থেকে রেলগাড়ি আমার খেলনা ছিল বললে নিশ্চয়ই হবে না। আহ, ঠিক আছে, মানে বুঝতে পারছো যে কি, মানে কি বলতে চাইছি সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, যে যদি হবিটা অ্যাকচুয়ালি Yes, কিছু ইম্পর্টেন্স থাকে, ওই জবটায় কোনো ওই রেলেভেন্স থাকে, ওই তাহলে জব বলতে পারো। রিলেটেড হলে হ্যাঁ, বলবো। ওই জবের কাজে লাগবে এরকম যদি কনভিন্স করাতে পারো। তাছাড়া এমনি র্যান্ডমলি হবি বলার কোনো দরকার নেই, আনলেস কেউ জিজ্ঞাসা করে। মানে হ্যাঁ, তুমি ইন্টারভিউ যদি তোমার সাথে খোঁজ গল্প করতে চাইছে, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং। তাছাড়া নিজে থেকে বলার কোনো দরকার নেই। ওকে, কার সাথে কথা হয়নি এখনো? আহ, আচ্ছা, আজকে এই কয়েকজনই আছো তাই তো? 1 2 3 4 5 6 7। হ্যাঁ, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী আমি জানি তোমার সাথে কথা হয়নি, বাট 1 মিনিট। ওকে, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী রাম, ক্যান ইউ হিয়ার মি নাও? Yes, sir. ওকে, গুড। So I don't think last time you were here or something happened. So what did you want to become? Sir, I want to become. Sir, I don't plan, but No, just I tried assume to. something. Yeah, no I one tried has to. any plan. That's, I know. Yes, sir. I tried to civil service. Civil service. Okay, good. So, did you heard right what I was talking to others? মানে তুমি শুনেছো তো আমি অন্যদের সাথে কি কথা বলছিলাম, কি জিজ্ঞাসা করছিলাম? Yes, sir. Okay, so let's assume you are in a civil service interview. I am the interviewer, and I'm asking you, tell me about yourself. So Yes, just sir. tell me about yourself. Good morning, sir. I'm Lokhiram Mande. I'm from Purulia and Purulia district. I have done my graduation in 2025 and I prepare for competitive exam and তুমি প্রিপেয়ার করনি তাই তো? এক্ষুনি মাথায় বলার চেষ্টা করছো। ওকে, বাট তুমি কি অ্যাকচুয়ালি কিছু, মানে বাকিরা যারা বললো বা আমি কি ফিডব্যাক দিচ্ছিলাম ওগুলো শুনেছো? শুনতে yes, পেয়েছো sir. ওগুলো? Hmm. তো ওই বেসিসে প্রিপেয়ার করে রাখ, মানে নিজে প্রিপেয়ার করার চেষ্টা করো, কারণ পরে কাজে লাগবে অ্যাকচুয়ালি। Okay, sir. ওকে, আচ্ছা আমি কি, তোমরাও 1 2 3 4 5 6 7 10 10 জন আছে মাত্র, ওকে। ঠিক আছে, ওকে, যেটা আমি বলছিলাম সেটা হলো তোমরা কেউ ঠিক করে শেষ করলে না। একটা কোয়েশ্চেন যখন শুরু করছো আনসার করতে, তার একটা শেষও হতে হবে। এবার শেষের লাইনটা যেটা সবচেয়ে বেশি, এটা আমিও জানি যে অ্যাকচুয়ালি শেষটা করা বা শেষের লাইনটা কি বলবো, ওটা একটা কনফিউজিং পার্ট। এবার তুমি ধরো বললে কেউ একটা প্রফেসর হতে চাইছে কোনো ফিলোসফিতে, সো তুমি শুরু করছো, ঠিক আছে, আমার নাম এই, আই এম ফ্রম হিয়ার, আই হ্যাভ done my masters from this institute, then I have got obtained a PhD from University of Calcutta, and I have done my research thesis on this topic,
which Nobin was actually saying. That was a good point. Like, tell about your research thesis. What was your thesis? What you have worked on? So I did this, and then I have also experience in teaching. So with all these experiences, I think it will be beneficial for this institute, or you can say, or I think with all the skills, I can apply the skill set for this specific job, and that's why I think I'll be a very good fit for this position. Okay, বোঝা গেল সবাই? মানে তুমি যেটা শেষ করছো, বাংলায় বলছি লাস্ট লাইনটা, সেটা হলো আমার এই এক্সপিরিয়েন্স আছে, তাই জন্য আমি মনে করি আমার এই স্কিল সেটগুলো এই স্পেসিফিক জবটার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি আমি মানে এই জবটা পাওয়ার জন্য খুব ভালো ক্যান্ডিডেট হব। এটাকে ইংলিশে বললে যা হয়। বোঝা গেল? ওকে, Yes, sir. তো ওকে, আর তো কেউ নেই। ঠিক আছে, তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করো। আর যেটা বললাম, ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে তোমাদের যারা বন্ধু আছে তাদের সাথে কথা বললে আই থিঙ্ক তোমাদের সবচেয়ে বেশি বেনিফিট হবে। আর আজকে তো আমি ভেবেছিলাম আরো লোকজন থাকবে, তো তাই জন্য ঠিক আছে। তাহলে যখন এইটা যখন মিটে গেল, তাহলে গল্পই করা যাক, কারণ আজকে বোধহয় officially today will be the last class from my side. But after that, like, if you guys I think are interested, you can let your HOD know. I won't mind just talking to you guys, or if you guys have any questions, or আচ্ছা, এক মিনিট, আমি ইংরেজিতে কথা বললে কি কেউ আছে যার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? কার যদি হয় আনমিউট করে বলো যে আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে আমি বাংলাতেই বলবো। স্যার কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। ঠিক আছে, তাহলে আমি বাংলাতেই বলছি, কারণ এটা যেটা বলছি সেটা তোমাদের জন্যই বলছি, মানে নট জাস্ট তোমরা কতটা লিসনিং স্কিল তোমাদের সেটা জাজ করার চেষ্টা করছি না আমি। তো যেটা বলছিলাম সেটা হলো যে আজকে অফিসিয়ালি আমার লাস্ট ক্লাস। অফিসিয়ালি মানে তোমাদের এই কি এটা সামার ইন্টার্নশিপের বা বুট ক্যাম্পের এন্ড টেকনিক্যালি কাল হবে। কিন্তু তারপরেও তোমাদের যদি দরকার থাকে, যে তোমরা যদি চাও যে হ্যাঁ আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে ডিসকাস করতে যাই, তোমরা তোমাদের এইচওডি কে বলতে পারো, বা এইচওডি কে সরি গ্রুপেই তো আছি, ওই গ্রুপেই বলতে পারো যে আমরা কি একটা ক্লাস করতে পারি এই দিনে। আমার যদি টাইম হয় আমি অবশ্যই অ্যারেঞ্জ করতে পারবো। এন্ড আই থিঙ্ক তোমাদের এখন ইন্টারনেটের তোমরা বিদ্যা মন্দিরে সবাই ফিরবে তো নাকি একটা সময়? ইয়েস স্যার। Yes, ওকে sir. ওকে, স্যার আমরা কারণ চলে তোমাদের এসেছি গতকাল। সরি, গতকাল স্যার আমরা চলে এসেছি। তুমি ফার্স্ট ইয়ার তাই তো? না, আমরা 4th ইয়ার। কেলো করেছে বললো একটু আগে শুনলাম ফার্স্ট ইয়ার গেছে, থার্ড ইয়ার বাড়িতে আছে, ফোর্থ ইয়ার আবার কলেজে, তাই তো? স্যার অ্যাকচুয়ালি আমাদের বেলা থেকে এনইপি স্টার্ট হয়েছে, মানে নিউ এডুকেশন হ্যাঁ পলিসি। হ্যাঁ 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 4 বছরের গ্রাজুয়েশন, সুতরাং আমরা 4th ইয়ার এখন। হ্যাঁ, মানে সেটা বুঝেছি। তো ফার্স্ট ইয়ার আর ফোর্থ ইয়ার এখন কলেজে আছে, থার্ড আর ইয়ার থার্ড ইয়ার বাড়িতে আছে। হ্যাঁ স্যার। থার্ড ইয়ার বাদে, হ্যাঁ থার্ড ইয়ার বাদে সবাই কলেজে আছে। আহ, আচ্ছা, বোঝা গেল। শুধুমাত্র স্যার 3rd ইয়ার বাড়িতে আছে, ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার এবং 4th ইয়ার এসেছে। না, ফার্স্ট ইয়ার আচ্ছা আসেনি, এখনো আসবে। সেকেন্ড ইয়ার আর 4th ইয়ার এসছে। আচ্ছা আচ্ছা, বোঝা গেল। আহ, তো তোমাদের এখনো আজকে প্রেয়ার টেয়ার ছিল না? হ্যাঁ স্যার ছিল। ও, 6:30 থেকে 5:30 হয় বোধহয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। 5:30। আহ, ঠিক আছে, যেটা বলছিলাম সেটা হলো যে তোমাদের যদি মনে হয় দরকার আছে, তোমরা যদি কোনো কিছু নিয়ে ডিসকাস করতে চাও আমার সাথে, গ্রুপে লিখতে পারো, জানাতে পারো তোমাদের এইচওডি কে। আই থিঙ্ক আইল গেট, মানে আমি জানতে পারবো। তো আমার যদি টাইম হয় কেন, তোমরা যদি আমাকে 1 সপ্তাহ আগে জানাও যে পরের সপ্তাহে বা 2 সপ্তাহ পরে কি আমরা একটা ক্লাস, বলার দরকার নেই, মানে আমরা একটা কি জাস্ট কথা বলতে পারি। অবশ্যই যদি ইনাফ মানে লোকজন থাকে, অ্যাটলিস্ট 5-6 জন। মানে একজন যদি বলো তাহলে একটু মুশকিল হয়ে যেতে পারে করা। 5-6 জন বা এরকম যদি ইন্টারেস্টেড থাকো তোমরা কথা বলতে, তো আই এম শিওর আমি টাইম বের করতে পারবো এরকম একটা স্কেডিউল করার জন্য।
আর বেস্ট রিসোর্স যেটা বললাম তোমাদের কাছেই আছে, তোমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট আই থিঙ্ক। ইউটিউব অবশ্যই। এখন যখন তোমাদের ফোন ল্যাপটপ রাখার সমস্যা নেই, তখন ওই প্রবলেমটা থাকার কথা নয়। আম, আর সামনের দিন বোধহয় তোমাদের স্বরূপ স্যার একজন নেটিভ স্পিকার, মানে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক তোমাদের সাথে কথা বলবেন। তো আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি ফান ফর ইউ গাইস। ইংলিশ মুভি দেখার মতোই হবে আই গেস। ও বাই দ্য ওয়ে, তোমরা মানে ইংরেজি সিরিজ বা মুভি কেউ কিছু দেখছো না? ওই একবার বলেছিলাম তারপরে বন্ধ করে দিয়েছো। কে কে দেখেছে নতুন কিছু? কিছু ব্লগ দেখেছি, যেটা আমেরিকান ইংলিশে আমাদের ইন্ডিয়াতে এসে যে সব ব্লগ ট্লগ বানিয়েছিল, সেরকম রিলেটেড কয়েকটা ভিডিও দেখেছিলাম আমি। কি ভিডিও বললে? মানে আমেরিকার পার্সন ইন্ডিয়াতে এসে মানে ও ইন্ডিয়ার ব্লগ। কালচার, খাবার, হ্যাঁ ব্লগ। হ্যাঁ, ও আচ্ছা আচ্ছা, ফুড ভিডিও। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুড ভিডিও তো এখন প্রচুর চলছে। হ্যাঁ, ওগুলো দেখতে পারো। দ্যাট দোজ আর অলসো অ্যাকচুয়ালি গুড। লাইক দে আর, ইফ দে আর আমেরিকান আর ব্রিটিশ, ইউ উইল, ওকে সরি, তো মানে ওটা আমেরিকান ব্রিটিশ, ওই অ্যাকসেন্টটা অ্যাটলিস্ট বুঝতে তোমাদের ইজি হবে, মানে অভ্যস্ত হতে থাকবে। তো অবভিয়াসলি তোমাদের যদি ওটাতে ইন্টারেস্ট থাকে যে ফুড ব্লগিং দেখবো, দেখতেই পারো। জাস্ট ওই মানে ফুড ব্লগিং দেখতে গিয়ে ফুডকা না দেখলেই হলো, মানে ফুডকা দেখতে পারো, মানে ফুডকা ইংরেজি দেখার, মানে ইংরেজি শেখার জন্য দেখো না আর কি। ইংরেজিটা শেখার জন্য অন্য, ওই যেরকম বললে আমেরিকান বা ব্রিটিশ যাই হোক, ওইগুলো দেখো। ফুডকাও ভালো, আমি এ করছি না, ঠিক আছে। আহ আর কি কি তুহিন, তুহিন হাত তুলেছিলে, তুহিন কি দেখেছো শুনি। স্যার, আপনি যে দুটো ভিডিও বানিয়েছিলেন ওখান থেকে নিয়ে আরো দুটো ভিডিও দেখেছি, যেমন বাহ, ডেজার্ট টু গ্যাসল্যান্ড নাইস, আর খুব ভালো। ফরজেন ওয়ার্ল্ড, যে আন্টার্কটিকার যে কোল্ড ওয়েদার, ওই ভিডিও। বুঝতে পেরেছিলে মানে পুরো কথাগুলো, মানে আস্তে স্যার আস্তে কি বুঝতে বুঝতে পেরেছি, বেটার কিন্তু পারছো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তো আই থিঙ্ক ওগুলোর আরো আছে, মানে ওই চারটে না আরো প্রচুর সিরিজ আছে বোধহয় ওর। তো আমি দেখেছি আরো অনেকগুলো আছে, কিন্তু হ্যাঁ আমি এই দুটো দেখেছি। হ্যাঁ, যদি ইন্টারেস্ট পাও তাহলে দেখতে থাকো, তাহলে শুনতে সুবিধা হবে আস্তে আস্তে। আর শতদল, কোনো কুকিং ভিডিও দেখোনি? হ্যাঁ স্যার, কুকিং ভিডিও দেখেছি। তারপর হচ্ছে আওয়ার প্ল্যানেট থেকে একটা সিরিজ দেখেছিলাম, ফরেস্ট বলে। ওকে, দুটো বই দেখেছি। আর টিভিতে আমি ডিসকভারি চ্যানেলস গুলো সব ইংলিশেই দেখি। গুড। আর কুকিং ভিডিও যেটা বললে সেটা বাংলা দেখোনি তো? না স্যার। ওকে, গুড। মনে হচ্ছে আরো দু তিনজন জয়েন করেছিল, যারা লিভ করে গেল না কি, নেট চলে গেল কে জানে। আম, আর কি কি দেখেছো, আর কি কি? স্যার ওকে, অ্যানিমেশন দেখেছি। অ্যানিমেশন, অ্যানিমেশন কি মানে কিসের? অ্যানিমে ডেথ নোট। মানে আমার অ্যাকচুয়ালি অ্যানিমের জ্ঞান খুবই কম, তো আমি গোকুতেই আটকে আছি, তারপরে আর আমার কোনো জ্ঞান নেই। মানে সরি, ডেথ নোট ড্রাগন বল জি। দেখেছি। মানে ওটা কি আচ্ছা, ইংলিশেই বলে না? ইংলিশ, ওকে ওকে, ঠিক আছে। ইংলিশে বলে, মানে যেটা ডাব থাকে সেটা হিন্দিতে হয়। ওই হিন্দি ডাবটা দেখো না? ইংলিশে দেখেছি ওটা। Good. আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। সো আকাশ, তোমার সাথে আদৌ কথা হয়নি, বাকি এদের সাথে আমার অ্যাটলিস্ট দুবার বা তিনবার কথা হয়েছে। তো তোমার ব্যাপারে কিছুই জানি না, মানে কিছুটা জানলাম। তো হোয়াট, তো ইংলিশে একটু কথা বলার চেষ্টা করছি তোমার সাথে। তো হোয়াট ডু ইউ লাইক টু ডু আদার দেন স্টাডি, অর আদার দেন স্টাডি, হোয়াট ডু ইউ লাইক টু ডু? আকাশ, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, sir. আকাশ, ওকে। So what do you like to do? Sir, my hobby is football. Football. Yes, sir. Oh, that's great. So it's the best time for you now, right? Yes, Are you sir. watching the World Cup? Yes, sir. So which team you are supporting?
Argentina, sir. Argentina, of course. Why? Messi already got once. Let others get it. Okay, okay. Okay, which is your second favorite team? Sir, always Neymar. I mean Brazil. Brazil. But he didn't even play. They didn't even let him play. He's sitting on the bench, no? What do you think about that? Sorry, sir. Sorry? বুঝতে পারলাম না, স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি বলছি নেইমার বললে তো নেইমার পছন্দ, তাই তো? কিন্তু নেইমারকে তো খেলতেই দিল না, বেঞ্চে বসিয়ে Yes, রেখেছে। sir. আচ্ছা Yes, ঠিক আছে, sir. তুমি তোমার জন্য মানে সিরিয়াস নোট, তুমি মানে আমি ইংলিশে কথা বললে বুঝতে পারছো না খুব একটা, তো এদেরকে আমি যেটা বলেছি সেটা হলো ইউটিউবের অ্যাক্সেস নিশ্চয়ই আছে, আছে তো? মানে ইউটিউব আছে, মানে ইউটিউব তো ফোনে বা ল্যাপটপে আছে তো তোমার? তো হ্যাঁ, স্যার। যখন এই ফুটবল ভালোবাসো নিশ্চয়ই, ফুটবল খেলা মানে এমনি ক্লাব গেম টেমও দেখো, তো ওগুলো যখন Yes, sir. দেখবে মানে কিসে কমেন্ট্রিটা শোনো? Yes, yes, sir. মানে কিসে, বাংলা মানে কোন ভাষায়, ইংলিশে শোনো কি? English, ইংলিশ হিন্দি। শোনো না, তাই তো? হ্যাঁ, হিন্দিতে শুনবে না, ইংলিশে শুনবে। কারণ যত ইংলিশে মানে আমি যে বলছি আমার কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, আমার অ্যাকসেন্ট কোনোভাবেই আমেরিকান অ্যাকসেন্ট নয়, আমার অ্যাকসেন্ট মানে পুরোটাই ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্ট। এবার আমেরিকান অ্যাকসেন্টে শুনলে আদৌ কিছু বুঝতে পারবো না, আমি অনেক সময় বুঝতে পারি না। আমি কেন বলছি, এখানে আমরা যারা ইন্ডিয়ানরা আছি তারাও অনেক সময় বুঝতে পারি না আমেরিকান অ্যাকসেন্ট বা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট। তো ওইটার জন্য সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে হলো শোনা, নেটিভ স্পিকারদের, মানে যারা এখানে জন্মেছে, এখানকার কথা বলে, সেগুলো শোনা। তো যদি মুভি দেখতে ভালোবাসো, মার্ভেল অ্যাভেঞ্জার এরকম অনেক ফ্যান আছে, তো সেগুলোও দেখো, ইংলিশে দেখো। যদি হ্যারি পটার পছন্দ হয়, হ্যারি পটার দেখো, ইংলিশে দেখো। ওই হিন্দিতে পিতৃদেব সংরক্ষণম দেখলে চলবে না, ইংলিশটা দেখতে হবে, ওকে? তো ওকে, স্যার। আমি জানি না কেউ জোকটা বুঝতে পারলে কিনা, কেউ দেখেছো অ্যাকচুয়ালি হ্যারি পটার হিন্দিতে? আমি দেখেছিলাম বোধহয় একটা পার্ট, তাতে সেই হ্যারি পটার ফ্যান আছে কেউ এখানে? কেউ নেই? ওকে। Sir, হ্যাঁ, I read 2 or 3 pages. কি কথা I বলছি read আমি বুঝতে two পারছি or না। three pages. I have a book. ও ও, ইউ হ্যাভ এ বুক, ইউ হ্যাভ রেড ইট? Yes, I have read 2 or 3 pages. Okay, complete it. Then which book, which part? What is the title basically? Do you remember? স্যার একটা চটির মতো বই ছিল স্যার, পুরোনো বই, আচ্ছা, ওইখানে প্রথম দিকে 2-3 কোন ভাষায়, বাংলা না ইংরেজি? ইংলিশ। ও গুড, তাহলে বইটা পড়া শেষ করো। Yes. ওকে, বাই দ্য ওয়ে আকাশ, যেটা বলছিলাম সেটা হলো ইংরেজিতে দেখা শুরু করো, কমেন্ট্রিগুলো ইংরেজিতে শোনা শুরু করো। মানে তুমি হিন্দি কেমন বলতে পারো, হিন্দি বলতে পারো বা বুঝতে পারো ভালো করে? Yes, sir. তো হিন্দি কি করে শিখেছো? স্যার মুভি দেখি। এক্স্যাক্টলি, আমিও হিন্দি মুভি দেখেই শিখেছিলাম। আমাকে কেউ হিন্দি শেখায়নি, আমার কোনো কোর্সও ছিল না কোনোদিন, আমি স্পোকেন হিন্দিও নিইনি। তো ইংলিশটাও আমার মনে হয় ওটাই বেস্ট ওয়ে শেখার। ইংলিশে মুভি দেখো, ইংলিশে কমেন্ট্রি শোনো, ইউটিউবে যা ভিডিও দেখার ইচ্ছা হয় ইংলিশে করো, তাহলে শুনতে যেরকম সুবিধা হবে বলাটাও শিখবে। ওকে। ও মধুজয়, ইউ ফাইনালি জয়েন্ড। মধুজয়, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, sir. ওকে মধুজয়, the class is almost ending, where were you? Sir, I will be go Belize, no connecting network, sir. Okay, Tomorrow
Tomorrow I will become a town, my return home. Tomorrow you'll be going home or Vidya Mandir? No. Home. Ren. তুমি কোথায় আছো আমি বুঝতে পারলাম না। স্যার আমি এই কয়েকদিন বাড়িতে গেছিলাম স্যার, বাড়িতে মানে আমাদের ভিলেজে একদম নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না স্যার। মানে ওই এত টিলাতে আমি উঠলাম, দেবজিরকে তো ফোন করে দেখালাম, কিন্তু ওখানে শুধু ফোন করা যায় কিন্তু জয়েন গুলো হতে পারে না। আর ওই দিনে একদিন তো কিন্তু আমার এই শনিবারের যে ক্লাসটা ছিল, ওই শনিবার ক্লাসটা কিন্তু আমার ভুলেই গেছিলাম, কিন্তু ওই 2 দিনটা আমি অনেক ট্রাই করেছিলাম স্যার, ঢুকতেই পারিনি। তুমি বিদ্যা মন্দিরে কবে ফিরবে? স্যার 12 তারিখে আমাদের ঢোকার কথা, কিন্তু আমি 10 তারিখে যাব, নাহলে 12 তারিখে পৌঁছতে পারবো না। ওকে, তো স্যার আমার মনে হয় প্রবলেম হবে মনে হয় স্যার, 3 দিন ক্লাস মিস করে দিয়েছি। হ্যাঁ, এখনো স্যার সকাল 7:30 থেকে আমি স্যার ঢোকার চেষ্টা করলাম, কোড নাম্বার আসছে না স্যার। পরে আমি যদি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করে পরে আবার গালি খাবো, এই জন্য কিছু করিনি। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাদের আমি এদেরকে বাকিদের বলছিলাম, সেটা হলো তোমরা বিদ্যা মন্দিরে সবাই ফিরে আসার পর তোমাদের যদি মনে হয় যে মানে তোমরা আরো একটা দুটো ক্লাস করতে চাও, তাহলে তোমরা সেটা আমাকে বলতে পারো, মানে ওই গ্রুপে লিখতে পারো, তাহলে আমি সেরকম করে অ্যারেঞ্জ করবো। কারণ বিদ্যা মন্দিরে ফিরলে নিশ্চয়ই তোমাদের নেটওয়ার্কের এত সমস্যা হবে না, তাই তো? নাকি বিদ্যা মন্দির? তো তোমরা যদি চাও সেটা, আই থিঙ্ক আমি অ্যাকচুয়ালি বলবো তো, মানে আমি বুঝতে পারছি তোমাদের ব্যাপার যে কিছু কিছু জনের নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দিক থেকেও যদি একটা কোর্স কারিকুলাম চালাতে হয় তার জন্য কিছুটা হলেও স্ট্রিক্ট হতে হয়েছে বা হবে। কিন্তু তোমরা যদি চাও আরো একটা দুটো ক্লাস করতে, আমার যদি টাইম হয়, তোমরা বলতে পারো, তাহলে আমি দেখবো যে ওই ক্লাসের পার্টিসিপেশন পয়েন্টগুলোকে কোনোভাবে ইনক্লুড করা যায় কিনা, যাতে তোমাদের মানে খুব সিভিয়ার অসুবিধা না হয়। সেটা তোমরা বিদ্যা মন্দিরে ফিরে সবাই ডিসাইড করে জানাও, ঠিক আছে? মধুজয়, তুমি কি প্রিপেয়ার করেছিলে যে টেল মি অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ? টাইম হয়েছিল? ইয়েস স্যার। ওকে, গো অ্যাহেড, টেল মি অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ। ইউ সেড ইউ ওয়ান্টেড গভর্নমেন্ট জব, সো হুইচ গভর্নমেন্ট জব? আমি স্যার প্র্যাকটিস করেছিলাম স্যার, একটা কোম্পানিতে কিরকম জয়েন করবো ওইটাই। Okay, good, fine, go ahead, tell me about yourself. Good morning, sir. I am Madhujoy Tripura. Sorry, sir. Good morning, sir. Thank you. Give me opportunity. Introduce myself. I am Madhujoy Tripura. Now I study in Vidya Mandir, Bachelor of Arts, 4th sem. My hobbies is football, cricket, and watching movie. And স্যার এখন অনেকটা ভুলে গেছি স্যার, মুখস্থ করেছিলাম। ওকে, যেটা মুখস্থ করেছিলে তার মধ্যে যেগুলো তুমি বললে, হবি ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ইন জব ইন্টারভিউ। ওকে, একটু আগেই আমি বলছিলাম, নবীন জিজ্ঞাসা করছিল যে হবি অ্যাকচুয়ালি বলার দরকার আছে কিনা। হবি তখনই বলার দরকার যখন, যদি তোমার হবিটা ওই জবের জন্য ইম্পর্টেন্ট হয়, বুঝলে? কিন্তু এমনি ইন জেনারেল তুমি যদি একটা রেলওয়ের জবের জন্য যাও, তুমি যদি বলো ওয়াচিং মুভি ইজ মাই হবি, তোমাকে তো জবটা মানে বোধহয় ওখানেই করে দেবে, বলবে এ তো সারাদিন মুভি দেখবে, একে জব দেবো কি। মজা করছি, কিন্তু বলার কোনো দরকার নেই হবিটা কি, ঠিক আছে? কিন্তু তুমি অ্যাকচুয়ালি তুমি একটা জিনিস দিয়ে শুরু করলে, যেটা খুব ভালো লেগেছে, যেটা কেউ বলেনি, সেটা হলো, এটা সবাইকে বলছি, মধুজয় স্টার্ট করলো গুড মর্নিং অর হোয়াট এভার, থ্যাংক ইউ ফর গিভেন মি দিস অপরচুনিটি। সো এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি বলা খুব ভালো শুরুতে, যে কোনো ইন্টারভিউতে তুমি যদি যাও, just thank the interviewer, thank you for giving me this opportunity, start with that. That is actually a very good starting sentence.
তো ওকে, ঠিক আছে, মুখস্থ, হ্যাঁ ঠিক আছে, মুখস্থ করতে পারো, কিন্তু পয়েন্টটা ছিল যে তোমরা অ্যাটলিস্ট ভাবা শুরু করো এই ব্যাপারটা নিয়ে, যাতে মানে আমি জানি এক্ষুনি তোমরা কোনো ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছ না, কিন্তু যাবে, নিয়ার ফিউচারে যাবে, তো তার জন্য এবার যদি ইন্টারভিউ হলে গিয়ে, সরি ইন্টারভিউ রুমে গিয়ে তোমরা যদি মাথায় বলা শুরু করো, তাহলে কিছুতেই উতরাবে না সেটা, সেই জন্য ঠিক আছে, যাই হোক, কি নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা? ওকে, ফুটবল, কে কে দেখছে ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ? speak up, just you can unmute and speak. আনমিউট করেই বলতে পারো, হাত দেখছি তুলতে হবে স্যার। না। হ্যালো, দেখছি স্যার। হ্যাঁ, আকাশ বললে, আকাশের সাথে অলরেডি কথা হয়েছে, নেইমারকে খেলাচ্ছে না, আকাশের দুঃখ তাই নিয়ে। দেখেছি স্যার। বাকি কোনটা দেখেছো? আজকে আজকে ফ্রান্সের থেকে না, Actually, আজকে ফ্রান্স, হ্যাঁ, actually, okay. Ancelotti made a statement there that which if one? there was the goal by Casemiro on the Mhm. 65th minute, and if it was not there, then Neymar will have to come on the 75th minute. He said that he was getting him ready for the extra time also, Mhm. but then the goal by Martinelli, and the game is fabulous actually. I love the game. Yesterday night, the game by France, it was an electrifying game. France yesterday night. Oh yeah, for you guys it was night, Yeah, right? here Yeah. today, It was very yesterday early night, morning, right? 2:30 a.m. Yeah, sir. I watched that. Yeah, it was nice. Okay. Anup was also saying. Anup, which game you liked? Sir, I see Portugal and Oh, so you are CR7 fan, yes, sir. but he's not playing. Is he playing very good? What? Yes, sir. Yeah. But No, tell me honestly. Last match, the last game, did he actually play well? Brilliant, sir. He's playing Okay. great. Sir. Okay, that was an offside. I agree, but still he could not put the goal in the. Sorry, put the ball in the net. Did he? He had a clear chance. He did not do it. Actually, this year I was supporting that he should get it, because I think I think both Messi and I don't have any personal favorite, but I think both Messi and CR7 are good player. And last year I was hoping that Messi should get it. He got it. This year I was hoping that Ronaldo should get it, because he has so many awards. Why miss this one? But after watching the game, I'm like, do they actually deserve it? Okay, anyway, I don't want to hurt your feeling. Let's hope he plays well in the next game. Devjit, I think you also raised your hand, right? Yes, sir. So which game you liked? Portugal, CR7. Okay. Okay, fine. Let's just hope that he starts playing well again. No Mbappe fan here. I think that kid is very well. He plays very good, no? Yes, sir. কে বলছে? এই তো লক্ষীরাম এমবাপ্পের ফ্যান নাকি? Yes. এই তো গুড। কিন্তু স্যার এমবাপ্পের মতো আমি দৌড়তে পারিনি। এমবাপ্পের মতো তুমি যেদিন দৌড়তে পারবে, সেদিনই ইন্ডিয়া যাবে, ওয়ার্ল্ড কাপে কোয়ালিফাই হবে ইন্ডিয়া। সেটাই তো হচ্ছে না, আমাদের 140 কোটির দেশ কোনোবারই ওয়ার্ল্ড কাপে কোয়ালিফাই করতে পারে না। এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কি হতে পারে? আর তো আচ্ছা, তোমরা যারা ফ্যান তারা তো বুঝলাম, তো কে কাকে সাপোর্ট করছো, কোন টিম জিতে, মানে বাকিদের কি খবর? তুহিন, কোনো ইন্টারেস্ট নেই ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে? ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপটা দেখি, কিন্তু ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপটা দেখি। আচ্ছা, নবীন, সেম
ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ? ফুটবলে কোনো ইন্টারেস্ট নেই? না স্যার, ক্রিকেট না ও ক্রিকেট, ফুটবলটাই, কিন্তু মানে প্রচুর টাইম লাগে, মোবাইলে ডেটা থাকে না বলে দেখতে। আচ্ছা। বাকি কে কিছু বলেনি? শুভঙ্কর কিছু বলেনি বোধহয়। শুভঙ্কর ফুটবল স্যার দেখো? আমিও ক্রিকেট দেখি। হ্যাঁ স্যার, আচ্ছা ফুটবল, আইসিসি ওকে ওয়ার্ল্ড ওকে, কাপ দেখছি, মেয়েদেরটা এবং ওডিআই দেখছি, ছেলেদেরটা, পুরুষ এবং মহিলা দুটোই। নাইস, গুড গুড। ভালো, অ্যাটলিস্ট লোকে আজকাল মহিলাদের ওয়ার্ল্ড কাপটা মানে ক্রিকেটে যে দেখছে, দ্যাটস গুড। শতদল? ফুটবলটাই খেলাটা দেখাই পছন্দ করি, কিন্তু রাত্রিবেলা হচ্ছে বলে দেখা হচ্ছে। হয়েছে। রাহুল, ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপের আমি কোনো ফুটবলটাই পছন্দ করি, কিন্তু স্যার টাইম? হ্যাঁ স্যার। আর কি বলছিলাম, তোমরা দেখছো কিসে, মানে ওখানে ইন্ডিয়াতে দেখাচ্ছে কিসে? সোনি লিভ আছে, আর দুটো চ্যানেল আছে, ইউনাইটেড এইট স্পোর্টস বলে। আচ্ছা থার্ড আচ্ছা, পার্টি থার্ড অ্যাপও পার্টি আছে স্যার। প্লে পাই। ওকে ওকে। সোনি লিভে কি ওই প্লে বাংলায় কমেন্ট্রি হয়? এটা মাঝে মধ্যে দেয়, খুব ওকে। বিদ্যা মন্দিরে কি মানে স্ক্রিনে ফাইনালটা দেখাবে নাকি? মহারাজদের বলো জানি না যে স্যার। অ্যাটলিস্ট ফাইনালটা দেখানোর ব্যবস্থা করুন। স্যার রাত্রিবেলা হলে দেখাবে না এখন ওই 11টায় লাইট স্যার। অফ করে দেয়। স্যার লাস্ট টাইম স্যার ক্রিকেটটা দেখিয়েছিল, সব Yes, চেয়ার sir. ভাঙচুর করছিল, হ্যাঁ স্যার। প্রিন্সিপাল মহারাজ খুব রেগে গিয়েছিলেন। চেয়ার ভাঙচুর হয়েছিল এ বাবা? মানে ভাঙার চেষ্টা হচ্ছিল, তাহলে তো রাগ হবে, ওই সব করা উচিত বিশাল না। রেগে গিয়েছিল। আর রাত্রিবেলা হলে দেখাবেন না, সন্ধ্যেবেলা থেকে হলে। ফাইনালটা কখন, কটার সময় আমি জানি না। আম, কি বলছিলাম, ও হ্যাঁ, এখনো রাত 11টায় লাইট অফ করে দেয়। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। খাবার এখন তোমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম বোধহয়, মানে ভালো দেয়? ভালো মানে আমাদের সময়ে, আমাদের যখন থার্ড ইয়ারে আমরা বেরোচ্ছিলাম, তখন ওই আমাদের অলোকেশ মহারাজ ছিলেন। অলোকেশ মহারাজ তো বোধহয় এখন নেই ওখানে, নাকি না আছেন? না না নেই। না না তোমরা কেউ দেখেছো অলোকেশ মহারাজকে? না না স্যার। ওকে ওকে। না স্যার। উনি কিছুদিন জন্য ওই খাওয়ার জায়গার ইনচার্জ হয়েছিলেন। উনি বেশ একটু চেঞ্জ করার চেষ্টা করছিলেন। রাত্রিবেলা আমের সময় বোধহয় একবার দুবার আম দিয়েছিলেন, তারপরে দুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন রাত্রিবেলা খাওয়ার সাথে বোধহয়। মানে ওগুলো কি এখন চলে না, ওগুলো সব আউট? না স্যার, আউট। না স্যার, দেয় না। আচ্ছা, উনি বোধহয় জাস্ট কয়েকদিনের জন্য একটু করার চেষ্টা করেছিলেন, ইমপ্রুভ করার। আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে তাও ভালো খাবার দিত, কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারে একদম যা ইচ্ছা তাই। হুম। ভালো মানে কি, ভালো মানে ডিফারেন্সটা কি ভালো খারাপের? মানে ভালো বলতে তাও একটু তরকারি টরকারি গুলো একটু অন্যরকম হতো প্রায় দিন, তো রাত্রিবেলা যে নিরামিষটা দিত ভালো। তারপরে সেকেন্ড ইয়ারে উঠলে আমাদের বেশিরভাগ দিনই পটল ভাজা, আলু ভাজা এইসব দিয়েই চালিয়ে। ওকে। আর রোববারে চিকেনটা দেয় তো নাকি? হ্যাঁ স্যার, পায়রার মাংস। পায়রা? বেলুড়ের ছাদ থেকে পায়রাগুলো ধরে আনে নাকি? Okay. কিন্তু টিফিন লিস্ট ভালো দিত আমাদের বেলা, ভালো মানে ঠিকঠাক দিত বিকেলেরটা, সেটা এখন দেয় না। না স্যার, টিফিন ভালো দেয়, কিন্তু লাস্ট টাইম কিছু মাস গ্যাসের সমস্যার জন্য খুব গ্যাসের সমস্যার ভুগিয়েছিল। জন্য স্যার। ও আচ্ছা, মুড়ি দিয়েছিল খালি? বেশিরভাগ দিন মুড়ি চানাচুর বোধহয় হুম, হ্যাঁ ওই গ্যাসের বা যুদ্ধের জন্য। চিড়ে দই। রুটি চিলি চিকেন এখনো দেয় ওই, বোধহয় এক সেমিস্টার একবার বা দুবার এরকম কিছু একটা করতো, লাইন পড়ে যেত। ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন দেয় স্যার। মাসে একবার। হ্যাঁ, মাসে একবার। মাসে একদিন ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন এক ও মাসে বাবা, একবার। বা আমাদের বেলা রুটি চিলি চিকেন দিত। এই সকালবেলা মহারাজ কুপন, ওইরকম হয়তো নাকি, সকালবেলা মহারাজ একজন একটা করে কুপন দেয় সবাইকে, সেটা নিয়ে যেতে হয় বিকেলবেলা। না, শুধু হ্যাঁ, স্যার। বিকালের জন্য যেদিন স্পেশাল টিফিন সেদিনকে কুপন দেয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম।
ভালো। তো ঠিক আছে, তোমাদের সাথে তোমাদের কোয়েশ্চেন করলাম, তোমাদের কিছু কোয়েশ্চেন আছে কিনা বলো। এনিওয়ান হ্যাজ এনি কোয়েশ্চেন্স? নো স্যার, কোয়েশ্চেন্স? আপনার মানে বিদ্যা মন্দির জীবনে মানে মহারাজদের সাথে ঘটে যাওয়া কিছু ফানি মোমেন্ট, মানে ধরুন যেমন জুতো লুকিয়ে রাখা বা এরকম কিছু মানে কিছু মোমেন্ট। না, জুতো ফুতো লুকিয়ে রাখার মতো কিছু হয়নি। একবার বোধহয় লোডশেডিং হয়ে গেছিল সব কটাইতে, তখন কিছুজন মানে খুব চেঁচামেচি ফেচি করেছিল, আমি তাদের মধ্যে ছিলাম না যদিও। এবার তাদের বোধহয় গার্জেন কল ফল কিছু হয়েছিল। বাকি মজার মহারাজদের সাথে সেরকম কিছু, মহারাজদের জ্বালিয়েছি কিন্তু এইরকম ভাবে নয়, মানে জ্বালিয়েছি মানে অন্যরকম ভাবে, ওই সকালে ঘুম থেকে না উঠে ওইসব আর কি, রাত্রিবেলা টর্চ জ্বেলে পড়ে। আহ, আর কি উম, না ওই রকম ভাবে মহারাজদের পার্সোনাল ভাবে কোনো অ্যাটাক ওইসব করিনি। অ্যাটাক মানে ওই জুতো এ করা ওইসব নয়। আহ, আর ফানি মোমেন্ট, না আমি আসলে আমি বোধহয় অতটা, আমি খুব বোরিং টাইপের ছিলাম বোধহয়, এসব কিছু করিনি মহারাজদের সাথে। কিন্তু ওই মানে বলেছিলাম ওই রাত, যেদিন আমরা বোধহয় বিদ্যা মন্দির ছেড়ে আসার আগের দিন রাত্রিবেলা, তখন আমাদের বোধহয় স্নান পুকুরে করা। নামা, পুকুরে হ্যাঁ নামাটা ডিসঅ্যালাউ করে দিয়েছিল। কিন্তু রাত্রিবেলা সবাই মিলে, সবাই নয় কিছু জন মিলে নেমে উম, না আর সেরকম কিছু, মানে এমনি নিজেদের মধ্যেই তো ওই মজাটা নিজেদের মধ্যেই চলতো, মহারাজদের অতটা ইনভলভ আমরা করতাম না। আহ, মানে ওই হ্যাঁ আমি কেস খেয়েছি 2-3 বার, ওই কি যেন স্টাডি আওয়ারে ওই একবার বোধহয় দাবা খেলতে গিয়ে কেস খেয়েছি। মানে ওই বোধহয় আমাদের তখন সঞ্জয় মহারাজ ছিলেন, ওনার রুল ছিল যে 3 বার যদি ওই রকম তোমার নাম ওঠে তখন গার্জেন কল হবে। আমার বোধহয় 2 বার হয়েছিল, 3 নম্বর বারটা হয়নি ভাগ্যিস। ফার্স্ট বার কি জন্য হয়েছিল আমার মনে নেই, সেকেন্ড টাইম দাবা খেলার জন্য হয়েছিল মনে আছে, ফার্স্টটা মনে নেই। আম, মানে এখনো তোমাদের ওইসব স্ট্রিক্টে আছে তো নাকি, যে স্টাডি আওয়ারে দাবা খেলা যাবে না, সরি স্টাডি আওয়ারে অন্য কিছু করা যাবে না, না ওগুলো চেঞ্জ স্যার হয়েছে একটা কিছু? ভবনই আছে, হ্যাঁ এটা স্যার একটা ভবনেই আছে মানে নিয়ম আছে যে স্টাডি হাব পড়াশোনা করতে হবে, কিন্তু মানে পালন করে না কেউ, একমাত্র বিবেক ভবনে ওইটা চলে, মহারাজ তাড়িয়ে বেড়ায়। হুম, বাকি অন্য হোস্টেলে মহারাজরা অতটা স্ট্রিক্ট নয় তাই তো? হ্যাঁ স্ট্রিক্ট মানে, মানে সে তোমার ব্যাপার তুমি বুঝবে মতো। হুম, আচ্ছা। বাকি এখন তোমাদের কেমিস্ট্রি ফিজিক্স এরা কোন হস্টেল, তোমাদের হস্টেলে কেউ থাকে না আলাদা? স্যার ফিজিক্স আমাদের ভবনে আছে হ্যাঁ সেকেন্ড স্যার, ইয়ারে, আমাদের হোস্টেলে থাকে। হ্যাঁ আমাদের থার্ড থার্ড ইয়ার ফিজিক্স আমাদের সাথে শ্রদ্ধা ভবনে সেকেন্ড ইয়ারে ছিল, থার্ড ইয়ারেও আছে, কিন্তু কেমিস্ট্রিটা হচ্ছে থার্ড ইয়ারে বিদ্যা ভবনে চলে গেল। ওকে, আর কোনো কোয়েশ্চেন? ঠিক আছে, আজকে বেশিক্ষণ তাহলে আর করবো না। কিন্তু তোমাদের যেটা বললাম, তোমরা যদি এক্সট্রা মানে সবাই বিদ্যা মন্দিরে ফেরত আসার পর যদি করতে চাও ক্লাস, ক্লাস মানে ক্লাস নয়, মানে তোমাদের যদি কোনো নিজেদের মনে হয় এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করতে চাই বা কিছু, আহ, বা কোনো ব্যাপারে যদি ওপিনিয়ন, এগেন তোমাদের, তোমরা তো ফিলোসফি স্টুডেন্ট, তো তোমরা নিশ্চয়ই খুব এই তর্ক বিতর্ক করতে ভালোবাসো তাই তো? তো সেই রকম যদি করতে চাও ইংলিশে, যদি চাও কেউ শুনুক বা সেটাও করতে পারো। তবে যেটা বললাম মানে অ্যাটলিস্ট চেষ্টা করো, যদি সেরকম কিছু করতে চাও চেষ্টা করো যাতে মানে অ্যাটলিস্ট মোর দেন 5-6 জন হয় অ্যাটলিস্ট, নাহলে আমার পক্ষে একটু চাপ হয়ে যাবে। আম, তো আমাকে অ্যাটলিস্ট 1 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ আগে জানিও যে আমরা এরকম করতে চাই, তাহলে আমি টাইম বের করে করার মানে অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করব। আর এবং যাদের তোমরা বলছো ক্লাস মিস হয়েছে, সেই জন্য আমি বলছি যে যাতে যদি তোমরা এগুলো অ্যারেঞ্জ করো আর একটা দুটো, আমি চেষ্টা করব ওই ক্লাসগুলোতে যা পার্টিসিপেশন হলো বা যেগুলো ডিসকাস করলাম তার উপরে যদি ওই পয়েন্টগুলোকে কোনোভাবে
অলরেডি এক্সিস্টিং পয়েন্ট গুলোতে অ্যাড করা যায়, সেটা আমি কথা বলে দেখবো স্বরূপ স্যারের সাথে, বা তোমাদের মানে ওনাকে বলবো এইচওডির সাথে কথা বলতে, যাতে এই জাস্ট কয়েকটা ক্লাসের বেসিসে তোমাদের জাজ বা গ্রেড না করা হয়। বোঝা গেল? এটা বোধহয় তাদের জন্যই বেশি অ্যাপ্লিকেবল হবে যারা সবগুলো ক্লাস করতে পারেনি, যেরকম মধুজয়। তো তো মধুজয়, তোমার দায়িত্ব। তুমি তোমার বিদ্যা মন্দির ফিরে যাওয়ার পর তোমার বন্ধুদেরকে তোমাকে জোটবদ্ধ করতে হবে, যাতে ক্লাস বা কিছু ডিসকাশন করা যায়। বোঝা গেল? ঠিক আম, আর কি ঠিক আছে, আর কিছু আমার দিক থেকে আপাতত নেই আজকে আর। আম, ঠিক আছে তাহলে, যারা বিদ্যা মন্দিরে আছো এনজয়, যারা বাড়িতে আছো তারাও ওকে, বাই। আবার ও হ্যাঁ, আজকে তো লাস্ট Bye, অফিসিয়াল sir. ক্লাস আমার থেকে। তো যদি তোমাদের মানে আর না অ্যারেঞ্জ করো, দেন অল দ্য বেস্ট ফর ইয়োর নেক্সট whatever you guys do in your life, or if you want to arrange more class, then I'll see you guys. Okay, good luck, bye. Thank you, Bye. sir. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. Thank sir. you. স্যার Thank you. Sir. Bye bye. Bye, sir. Good night, sir. মধুজয়, তিরপল, গুড মর্নিং দেবজিৎ। Rahul. Rahul. মধুজয়, তিরপল, তুমি ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে পারছো না কেন? কিটা করতাম কও, কি করব? মধুজয়, বাহানা দিয়ে লাভ নেই, তুমি ইচ্ছা করে অ্যাটেন্ড করোনি। না, সত্যি বলছি। ভিডিও কল আমি দেবজিকে দেখিয়েছি পাহাড় উঠে, চিন্তা করো দেবজিৎ, আমি কি মিথ্যা কথা বলেছি? নেট পাওয়া যায় না, বৃষ্টি এলে আর পাহাড়ে উঠা যায় না, কি করব? ঠিক আছে তাহলে দেবজিৎ, শুভরাত্রি। ঠিক আছে।